हरिः ओम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारूपितवामभागं पाणिमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुतेयस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। आइए हनुमंत बिराजे और कथा सुनाओ विमति अनुसार।
तुम सेवक रघुनाथ के, और मैं तुम चरणों के दास। श्री राम कथा के रसिक तुम, और भक्त शिरोमणि धीर। आए सुखासन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावं, जासु कृपा निर्मल मति पावं। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पान। करम प्रणाम जोरी जुग पानी। करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। श्री रामचंद्र कृपाल भज, मन हरन भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरन भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख
सुन्दरं पटपीतमानः तडितरुचि शुचिनौमि जनकसुता वरं श्रीरामचन्द्र कृपा भज मन हर भव भय दारुणो हो हर भव भय दारुणो। शिरमुकुट कुण्डलतिलक चारु उदार शिरमुकुट कुण्डलतिलक चारु उदार अङ्गविभूषणो आजान भुजसर चापधर संग्राम जितखर दूषणं श्रीरामचन्द्र कृपा भज मन हर भव दारुणो हर भव भय दारुणो। भज दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंशनिकन्दन रघुनन्द आनन्दकन्द कौशलचन्द दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हर भव भय दारुणो हो हर भव भय दारुणो। इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरन्
रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण मैया की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री उमिया मात की जय। श्री गौ माता की जय। श्री भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आयो कथाना षष्ठम दिवसे मध्याह्नकालीन सत्र की शुरुआत करें। कथा की इस अविरत ज्ञान सरिता में निमज्जन करें। कथा गंगा में गोता लगाएं, पर उससे पहले प्रतिदिन के नियमानुसार आयु सब साथ मिलकर थोड़ी क्षणों के लिए हरिनाम का आश्रय करें, भाव से श्रद्धा से। सीताराम राम राम 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 सीता राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम
अरे गायो भाव से चंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरि। रघुपति राघव राजा राम અને પતિત પાવન સીતારામ। આ આખી પંક્તિને સાર્થક કરતા કરતા ભગવાન જનકપુરમાં પધાર્યા છે। રઘુવંશમાં પ્રગટ્યા એટલે રઘુપતિ થયા। કૌશલ્યાજી લાડમાં રાઘવ કહીને બોલાવે એટલે રઘુપતિ રાઘવ થયા। તમામ સમાજ રામને પોતાના રાજા તરીકે જુએ એટલા માટે રાજા રામ થયા। રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ અને વળી મિથિલા જતા હતા ત્યારે પતિત અહલ્યાનો ઉદ્ધાર કર્યો એટલે પતિત પાવન થયા। અને છેલ્લે બરાબર મિથિલાની અંદર પધાર્યા, ધનુષ્યનો ભંગ કરી અને છેલ્લે સીતારામ। રઘુપતિ રાઘવ રાજા રામ અને પતિત પાવન અને છેલ્લે સીતારામ। આખી પંક્તિને ભગવાને મિથિલાની અંદર આવતા આવતા તો આખી પંક્તિ પરમાત્માએ સાર્થક સફળ કરી નાખી, ચરિતાર્થ કરી ભગવાને। અને છેલ્લે ભગવાન સીતારામ થયા છે। बड़ी अद्भुत राजा राम सीताराम की कथा देवाधिदेव महादेव शिवजी महाराज कैलाश के धवल शिखर पर सुना रहे हैं। मां भवानी, मां उमिया, मां जगदम्बा पार्वती जी कथा का श्रवण कर रही है। शिवजी महाराज समाधिस्थ होकर आज राम विवाह के प्रसंग की कथा सुना रहे हैं। एक तो अमस्ती शिवजी ने रामायण बहु प्यारी छे, राम कथा अति प्यारी अने एमां या तो राम विवाह ની अद्भुत कथा।
યાદ રાખજો ભાઈ, આ કોઈ સામાન્ય લગ્નની કથા નથી. હું કોઈ સામાન્ય લગ્નની કથા હોય તો જે દેવાધિદેવ છે, જે સાક્ષાત વૈરાગ્યના મૂર્તિમંત સ્વરૂપ છે એવા શિવજી, આવા મહાદેવ શું કોઈના લૌકિક લગ્નની કથા કરે? શું કોઈના સાંસારિક લૌકિક લગ્નની કથા મહાદેવ ક્યારેય કરે? અને જે સાક્ષાત ભગવતી જગદંબા ઉમિયા છે, જે આદ્ય શક્તિ પરાંબા છે, શું એવા પાર્વતીજી કોઈના સામાન્ય સાંસારિક લૌકિક લગ્નની કથા સાંભળે? ના ભાઈ, આ કોઈ લૌકિક લગ્ન નથી. યાદ રાખજો, આ તો અલૌકિક લગ્નની કથા છે. રામ એ સાક્ષાત નારાયણ છે અને સીતાજી ભગવતી જગદંબા જાનકીજી એ સાક્ષાત લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે. અને જ્યારે જ્યારે ભગવાન અવતાર લઈને આવ્યા ને ત્યારે કોઈ ને કોઈ રૂપ ધારણ કરી અને ભગવતી લક્ષ્મીજી પણ પધાર્યા છે. રામ એકલા નથી આવ્યા, સીતા સહિત આવ્યા. કૃષ્ણ એકલા નથી આવ્યા, રૂકમણી સહિત આવ્યા. આ લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે. સીતાજી સાક્ષાત ભગવતી લક્ષ્મીજી કા અવતાર. અને એટલા માટે જ જગદંબા લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે. એટલે જેમ રામનું જન્મ નથી, રામનું પ્રાગટ્ય થયું, એમ સીતાજીનો પણ જન્મ નથી, એનું પણ પ્રાગટ્ય છે. કારણ કે એ સાક્ષાત ભગવતી લક્ષ્મીજીનો અવતાર. અને સાક્ષાત લક્ષ્મી હોય, સાક્ષાત આખા જગતની માં હોય. હવે જે આખા જગતની માં હોય એ કોને માં બનાવે? જે પોતે જ જગદંબા જગત જનની હોય એને કોણ ગર્ભમાં ધારણ કરી શકે? એટલે સીતાજી જન્મ્યા નથી, કોઈના ગર્ભમાં નથી આવ્યા, સીધા પ્રગટ થયા છે સીતાજી. પૃથ્વીમાંથી, ભૂમિમાંથી પ્રગટ થયા ભગવતી જાનકી. અને ભૂમિમાંથી પ્રગટ થયા ને એટલે એક નામ પડ્યું ભૂમિજા, ઉર્વિજા. આજ પણ સીતામઢી ગામ છે, જ્યાં લગભગ 12 વર્ષ થયા અમે કથા કરી આવ્યા. સીતામઢીમાં કે જ્યાં બિહારમાં, કે જ્યાં ઉર્વિજા કુંડ છે, જ્યાંથી ભગવતી સીતાજી પ્રગટ થયા છે. અને બરાબર બિલકુલ બાજુમાં જનકપુર છે, મિથિલા. કે જ્યાંથી નેપાળની સરહદ શરૂ થઈ જાય છે. બરાબર આ ગામ સીતામઢી ગામ, જ્યાં ઉર્વિજા કુંડ છે આજ પણ. ઉર્વિજા, ઉર્વી એટલે પૃથ્વી, અને પૃથ્વીમાંથી જે જન્મ્યા એનું નામ ઉર્વિજા, ભૂમિજા. જ્યારે જ્યારે લક્ષ્મીજી આવ્યા ને ત્યારે જન્મ્યા નથી, પ્રગટ થયા છે. એ જ ભગવતી લક્ષ્મી જ્યારે રૂકમણી બનીને આવ્યા ને ત્યારે પણ જન્મ્યા નથી, પ્રગટ થયા. શેમાંથી? કમળમાંથી. કમળને સંસ્કૃતમાં અંબુજ કહેવામાં આવે. અંબુ એટલે પાણી, અને અંબુમાંથી જે જન્મે એ અંબુજ એટલે કે કમળ, અને કમળમાંથી જે જન્મે એ અંબુજા. અંબુજ એટલે કમળ, અને અંબુજમાંથી જન્મ્યા એટલે નામ પડ્યું લક્ષ્મીજીનું એક અંબુજા. અંબુજા એ લક્ષ્મીજીનું નામ છે. કારણ કે સાક્ષાત કમળમાંથી પ્રગટ્યા. અને જ્યારે જ્યારે ભગવાન આવ્યા ત્યારે ભગવતી લક્ષ્મીજી પણ આવ્યા. અને એ જ લક્ષ્મીજી ભગવાન નારાયણને વર્યા છે. રામ એ સાક્ષાત નારાયણનો અવતાર અને સીતાજી લક્ષ્મીજી છે. ભગવાન દ્વારિકાનાથ એ સાક્ષાત નારાયણનો અવતાર અને રૂકમણી એ લક્ષ્મીજી છે. યાદ રાખજો ભાઈ, આ લક્ષ્મી અને નારાયણના મિલનની કથા છે, કોઈ સામાન્ય લૌકિક લગ્ન નથી આ. અને લક્ષ્મી સદાને માટે નારાયણને જ વરે. લક્ષ્મી કોની પત્ની બને? સદાને માટે નારાયણની પત્ની બને. લક્ષ્મી પતિ જગતમાં એક જ છે, કેવલ નારાયણ. લક્ષ્મી પતિ કેવલ ભગવાન શ્રી હરિ નારાયણ છે. બાકી લક્ષ્મી પતિ જગતમાં બીજું કોઈ બની ન શકે. ઘણાયને અભરખા હોય લક્ષ્મી પતિ બનવાના, પણ લક્ષ્મી પતિ ન બનાય. કારણ કે લક્ષ્મી એ માં છે.
એના પતિ તો કેવલ નારાયણ હોય. લક્ષ્મી એ માં છે, એ પૂજનીય છે, એ વંદનીય છે, એ પૂજ્યા છે, એ ભોગ્યા નથી. એ પૂજ્યા છે, એ વંદનીય છે, એટલે લક્ષ્મી પતિ ન બની શકાય. હા, કોઈ મહાપુરુષે બહુ સુંદર અર્થ બતાવ્યો કે લક્ષ્મીને કાં તો માં માનીને પૂજા કરો અને કાં તો પછી દીકરી માનીને પૂજા કરો. દીકરી જો માની હશે ને તો દીકરી કેમ બાપના ઘરે દિવસ રાત વધે, એમ લક્ષ્મીને જો દીકરી માની હશે તો લક્ષ્મી વધશે. પણ ખાલી વધે એટલે દીકરી માની એમ નહીં હો. લક્ષ્મી વધ્યા પછી દીકરી વધે, દીકરી મોટી થાય એટલે બાપને ચિંતા થાય ને કે હવે દીકરી યુવાન થઈ, મોટી થઈ, હવે કોઈ સુપાત્રના હાથમાં મારી દીકરીનો હાથ સોંપો, કોઈ સારા સજ્જનના યોગ્ય પાત્રના હાથમાં મારી દીકરીનો હાથ સુપ્રત કરું. એમ લક્ષ્મી વધે ને પછી આપણને ચિંતા થવી જોઈએ કે હવે કોઈ સારા સત્કાર્યની અંદર મારી લક્ષ્મી વાપરું. કોઈ સારા કર્મની અંદર જો દીકરી માની હોય ને લક્ષ્મી વધે, તો જેમ દીકરીને સારા માર્ગે સારા યોગ્ય પાત્રના હાથમાં તમે મૂકો, એમ લક્ષ્મીને પણ સારા સત્કર્મમાં વાપરજો. અને વાપરો છો. અહીંયા અમે જોઈએ છીએ આ 4-5 દિવસ થયા, અહીંયા ઉછામણીઓ બોલાય છે કેવી ફટાફટ, એમાં કંઈ કોઈને આગ્રહ નથી કરવો પડતો. એક પછી એક બધા કથાના મુખ્ય યજમાન, આ બધું આ સત્કર્મમાં તમે લક્ષ્મી વાપરો છો ભાઈ. આ સત્કર્મની અંદર તમે લક્ષ્મી વાપરતા નથી, આ તમે વાવો છો. આ વાપરતા નથી. જે દાણા વાવ્યા હોય ને એને કંઈ ગયા ન કહેવાય, કારણ કે ખબર છે કે દાણા ભલે ને જમીનમાં આપણે નાખ્યા પણ એ નાખ્યા નથી, એ 1000 ગણા થઈને પાછા મળવાના છે. આ તમે વાપરતા નથી, આ તમે વાવો છો તમારી લક્ષ્મી. અને હોશિયાર ખેડૂત એને જ કહેવાય કે વાપરે નહીં, એ વાવે. ટાણે ટાણે મોસમ પ્રમાણે જે દાણા વાવે ને એ હોશિયાર ખેડૂત કહેવાય, એને હોશિયાર માણસ કહેવાય કે વાવી જાણે અને વાવે એના 1000 ગણા થઈને એને પાછા મળે. લક્ષ્મીની જરૂર જગતની અંદર બધાને પડે. લક્ષ્મી કોને નથી જોતી? બધાને જોઈએ છે લક્ષ્મી. સાધુઓને લક્ષ્મીની જરૂર પડે, સંતોને ભલે ને ભગવા પહેર્યા હોય પણ તો એને લક્ષ્મી તો જોઈએ. એને તો વળી આપણા કરતા વધારે ભેગી કરી હોય. આપણા ઋષિઓએ પણ લક્ષ્મી માગી છે. હા, વેદોની અંદર લક્ષ્મીનું આહ્વાન કર્યું છે આપણા ઋષિઓએ. તામ આવાહ જાત વેદો લક્ષ્મીમ અનપગામિનીમ. આ વેદનો મંત્ર છે. તામ આવાહ જાત વેદો લક્ષ્મીમ અનપગામિનીમ. હે લક્ષ્મીજી, હું તમારું આહ્વાન કરું છું. હે પ્રભુ, મને લક્ષ્મી આપો. અને કેવી કે અનપગામિનીમ, કે જે એકવાર આવ્યા પછી ક્યારેય જાય નહીં. આ બહુ જરૂરી છે. આવે તો ખબર પડે પણ ક્યારે વહી જાય ક્યાં ખબર પડે છે, ક્યારે ખાલી થઈ જાય. એટલે સંતોએ શું માગ્યું કે એકવાર આવ્યા પછી લક્ષ્મી ક્યારેય જાય નહીં એવી લક્ષ્મી અમને આપો. અને કેવી કે ખાલી એકલી લક્ષ્મી નહીં, નારાયણ સહિત લક્ષ્મી અમને આપજો. આપણે માગીએ તો છીએ પણ ખાલી લક્ષ્મીજીને માગીએ. નારાયણ તમે તો બહુ બિઝી હોય. ક્યારેક જલારામ બોલાવે, ક્યારેક તુકારામ બોલાવે, ક્યારેક નરસિંહરામ બોલાવે. તમે બહુ કામમાં હોય એટલે તમે નહીં આવો તો હાલશે, લક્ષ્મીજીને મોકલી દો ને. અને તમે જ કયો કે ઘરમાં 2 જણા રહેતા હોય ને એકને જમવાનું કયો ને બીજાને નો કયો, સારું લાગે? સજોડે બોલાવવા પડે ને. સજોડે બેયને ભોજન માટે કે બેયને ઘરે તમારે મહેમાન ગતિ કરવા માટે સજોડે આમંત્રણ આપો તો એ સારું લાગે, તો બેય સાથે મળીને આવે. હવે એકલા લક્ષ્મીજીને બોલાવો એટલે આવે ખરા, ના નહીં, પણ
નારાયણની સાથે જો લક્ષ્મી આવશે ને તો નારાયણનું વાહન કયું છે? ગરુડ. નારાયણનું વાહન છે ગરુડજી. અને નારાયણની સાથે લક્ષ્મી આવે એટલે સ્વાભાવિક છે ને, બે એક જ ફોર વ્હીલમાં બેહીને આવે ને, એક ગાડીમાં બેસીને આવે. લક્ષ્મી નારાયણ સાથે આવે એટલે ગરુડ ઉપર સવાર થઈને બે સાથે આવશે. પણ એકલા લક્ષ્મીજીને જો બોલાવશો તો પછી લક્ષ્મીજીનું પ્રાઇવેટ વાહન છે. હવે તો લેડીઝ વાહન હલાવે ને, એના પર્સનલ વાહન હોય. પતિદેવને કેવું ન પડે કે હાલો જરાક બાઇક કાઢો, એની મેળે હડહડાટ વયા જાય. એમ લક્ષ્મીજીને કેવું ન પડે નારાયણને કે તમે હાલો ને જરાક ગરુડજીને કાઢો ને બહાર. એનું પર્સનલ વાહન છે. અને લક્ષ્મીજીનું વાહન કયું છે ખબર છે? હે વાહ, મારા હરિઓમભાઈ ને ખબર છે. જો લક્ષ્મીજીનું વાહન છે ઘુવડ. જો એકલા લક્ષ્મીજીનું વાહન ઘુવડ છે. અને ઘુવડને દિવસે ન દેખાય તો આપણને બધાને ખબર છે. ઘુવડને ક્યારે દેખાય? રાત્રે જ દેખાય. હવે ઘુવડને રાત્રે દેખાય એટલે લક્ષ્મીજીને રાત્રે જ આવવું પડે. અને રાત કાળી કહેવાય તો ઈ રાત્રે આવેલી લક્ષ્મીને ધોળી કેમ કહેવાય? એને કાળી જ કહેવાય ને. જેને આપણે નવું નામ આપ્યું બ્લેક મની. નથી માણસ રાતો રાત લોટરી લાગે ને પૈસાદાર દોલતમંદ થઈ જાય, રાતો રાત પૈસા વાળો થઈ જાય. પણ એને દોલતમંદ કહેવાય. જોજો દોલત, રાતો રાત પૈસા વાળો થઈ જાય ને, લોટરી લાગે ને ક્યાંકથી રૂપિયા આવી પડે ને રાતો રાત દોલત વાળો થઈ જાય, એને દોલત કહેવાય. દોલતમંદ. દોલતનો બહુ સરસ અર્થ બતાવ્યો મહાપુરુષોએ કે જે બે બાજુ લત મારતી જાય એનું નામ દોલત. એ આવે ત્યારે આગળથી લત મારે કે માણસ એવો અભિમાની બની જાય, કોઈની સામે ન જુએ ને, નીચું નમીને ન જુએ, એવો અક્કડ બની જાય. પણ એ જ દોલત જ્યારે જાય ત્યારે પાછળથી લત મારતી જાય કે એ સીધો ધૂળ ભેગો થઈ જાય, એનું પતન થઈ જાય. આ દોલત છે. પણ નારાયણ સહિત જે લક્ષ્મી આવે ને, અને એને શું કહેવાય? એને દોલતમંદ ન કહેવાય, એને શ્રીમંત કહેવાય. કે જે શ્રીમંતની પ્રશંસા સ્વયં ભગવદ્ ગીતામાં સ્વયં પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણે કરી. હે અર્જુન સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે અને યોગ ભ્રષ્ટો ભીજાયતે. જે યોગ ભ્રષ્ટ માણસ છે, કોઈ એવો દુર્લભ યોગી છે કે જે યોગ કરતા કરતા બરાબર શિખર સુધી પહોંચવાની તૈયારી, પણ શિખર સુધી પહોંચી ન શકે. થોડી ક્યાંક ભૂલ થાય, ક્યાંક અપરાધ થાય, શિખર બાકી રહી જાય અને વચ્ચેથી એનું પતન થાય. એવા માણસને યોગ ભ્રષ્ટ કહેવાય. થોડા માટે બાકી રહી ગયું એને યોગ ભ્રષ્ટ કહેવાય. અને એવો યોગ ભ્રષ્ટ વ્યક્તિ, એવો યોગ ભ્રષ્ટ મહાપુરુષ પોતાના અધૂરા રહેલા યોગને પરિપૂર્ણ કરવા માટે બીજી વાર નવો જન્મ ધારણ કરે. અને કોને ત્યાં જન્મ ધારણ કરે? આવા સુચિનામ શ્રીમતામ ગેહે, આવા કોઈ શ્રીમંત, આવા કોઈ પવિત્ર માણસને ત્યાં જન્મ લઈને આવે કે જેને શ્રીમંત કહેવાય છે. નારાયણ સહિત લક્ષ્મી જેની પાસે હોય ને એને શ્રીમંત કહેવાય. પણ એકલી લક્ષ્મી જો ખાલી હોય તો એને દોલતમંદ કહેવાય. આપણે દોલતમંદ નથી થવું, આપણે શ્રીમંત થવું છે. લક્ષ્મી તો જોઈએ છે પણ પ્રભુ નારાયણ સહિત લક્ષ્મી આપો. લક્ષ્મીની જરૂર છે. અને ઋષિઓએ તો ત્યાં સુધી આજ્ઞા કરી કે ભલે ને ખૂબ કમાઓ, ભગવાને હાથ પગ આપ્યા છે, કર્મ કરવાની તાકાત આપી છે, તો ભલે ને કમાઓ, બહુ કમાઓ, ભલે ને તમારા બંગલા સોનાના બને, એમાં કોઈ તકલીફ નથી. ભલે સોનાના બંગલા બનાવો, પણ હા સાવધાની એ રાખજો કે ઈ સોનાનો બંગલો દ્વારિકા જેવો હોવો જોઈએ, લંકા ન બની જાય, એની સાવધાની રાખવી. કારણ કે સોનાની બે હતી ને, દ્વારિકાઈ સોનાની, લંકાઈ સોનાની. પણ આપણા ઈષ્ટદેવ ભગવાન દ્વારિકા નાથ હોઈ શકે, લંકેશ રાવણ નહીં. આપણા આદર્શ ભગવાન દ્વારિકેશ છે. એટલે આપણું ઘર,
આપણો ભલે સોનાનો બંગલો હોય પણ એ દ્વારિકા જેવો આદર્શ હોવો જોઈએ, નીતિના માર્ગ ઉપર ચાલીને બનાવેલો હોવો જોઈએ, પ્રામાણિકતાથી બનાવેલો હોવો જોઈએ, કે જે ખાલી બંગલો નહીં, જે ખાલી ઘર નહીં, જેને મંદિર કહી શકાય, જે ઘરમાં નીતિ છે, જે ઘરમાં પ્રામાણિકતા છે, જે ઘરમાં મહેનત કરીને કમાવાની ભાવના છે, એ ઘર ઘર નથી, એ ઘર મંદિર છે. એ જ ઘર દ્વારિકા છે, એ જ ઘર અયોધ્યા છે, કે જે ઘરમાં ઠાકોરજી વસે છે. અમે જઈએ છીએ તમારા બિલિયા ગામમાં પધરામણી માટે, પણ ઘરે ઘરની અંદર બધે જ મારા જયંતિભાઈ સાથે હોય, બધે કેવા સુંદર ઠાકોરજી બિરાજમાન હોય, કેવા અદ્ભુત ભગવાનનું સુંદર મંદિર હોય, અને અમને કેવો સરસ લાભ મળે કે દરેકના ઘરમાં ભગવાન ઠાકોરજીની આરતી અમે ઉતારીએ. જો આ કેવો વિશાળ લાભ, આ કેવો અદ્ભુત લાભ. આ ખાલી ઘર નથી હો, આ મંદિર છે. જે ઘરમાં ઠાકોરજી બેઠા હોય ને એને મંદિર કહેવાય. એકવાર કોઈ ગામમાં કોઈ શેઠે કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને સુંદર મજાનો બંગલો બનાવ્યો. એવો સરસ બંગલો બનાવ્યો, કરોડો રૂપિયા ખર્ચ્યા, અને એમાં એ ગામમાં કોઈ મહાત્માજી આવ્યા. એટલે પેલા શેઠે વિચાર કર્યો, લાવું ને મહાત્માજીને મારા બંગલામાં લાવું, મારો બંગલો બતાવું. મહાત્માજીને બંગલામાં લાવ્યો અને શેઠે આખો બંગલો બતાવ્યો. કહ્યું, જો મહારાજ, આ મારું ગેસ્ટ રૂમ, આ ડ્રોઈંગ રૂમ, આ બેડરૂમ, આ ઇટિંગ રૂમ, આ સિટિંગ રૂમ, આ મારું કિચન, આખો બંગલો. એટલા કરોડ રૂપિયા ખર્ચીને બંગલો બનાવ્યો છે. હા, આવડા મોટા બંગલામાં દરેક રૂમ જુદા જુદા છે. છેલ્લે પેલા શેઠે જરા અભિમાનથી પૂછ્યું, મહારાજ જરા કયો તો ખરા, કેવો લાગ્યો આપણો બંગલો, કેવો લાગ્યો મારો બંગલો? પણ મહાત્માજી બહુ સત્ય વક્તા હતા. જો કેવો સરસ જવાબ આપ્યો મહાત્માજીએ. કહ્યું, શેઠ આમ તો સરસ છે બંગલો, કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને તે બંગલો બનાવ્યો છે, પણ મને એમ લાગે છે કે તારા બંગલામાં અને સ્મશાનમાં જાજો ફેર નથી. આ વાત જ્યાં સાંભળીને ત્યાં તો શેઠને નવાઈ લાગી. અરે, આવો સરસ કરોડો રૂપિયા ખર્ચીને બંગલો બનાવ્યો અને આ મહાત્માજી એને સ્મશાન જેવો કહે છે. એનું કારણ મહાત્માજી કહ્યું, શેઠ આવડા વિશાળ બંગલામાં બધાય જુદા જુદા રૂમ છે. સિટિંગ રૂમ, ઇટિંગ રૂમ, ડ્રોઈંગ રૂમ, બેડરૂમ, બધા રૂમ છે. અને ચંપલ ઉતારવાળી નોખી ઓરડી છે, કૂતરાને રાખવાનો નોખો રૂમ છે. પણ આવડા મોટા બંગલામાં કે ઠાકોરજીને રાખવાનો નાનકડો ગોખલોય નથી. એ બંગલો ન કહેવાય, એને સ્મશાન કહેવાય. આહા, ગમે એવડો બંગલો હોય પણ એ બંગલો મંદિર ક્યારે બને? એ ખરેખર ઘર ક્યારે બને? બાકી તો મકાન કહેવાય, ખાલી એને મકાન કહેવાય. પણ એ ઘરને ઘર ક્યારે બનાવી શકાય? જ્યારે એ ઘરની અંદર રહેનારા લોકો ભક્તિ ભાવનાથી જીવન જીવતા હોય, પ્રેમથી, સંપથી, ઉદારતાથી, દાનની ભાવનાથી. અમે જોઈએ છીએ આ 5 દિવસ થયા, કેવા દાનની હેલીઓ તમે વર્ષાવી રહ્યા છો. કોના માટે? રામજી મંદિર માટે. જો તો ખરા, પરમાત્મા માટે આ અદ્ભુત પ્રેમ અને કેવી ઉદાર ભાવના છે કે જે રામે આપ્યું છે એને જ આપણે પાછું આપવાનું છે. એને આપ્યું છે ને એને આપવાનું છે. રામે દીધો છે રૂડો રોટલો, તો કોઈને ખવડાવીને ખાવ. દીધું હોય તો દેતો જાજે, અને મુઠ્ઠી ચણ નાખતો જાજે. ખરેખર આમ જુઓ ને તો ભોગવવામાં જે મજા નથી ને, એ ત્યાગમાં મજા છે. ભોગવવામાં જેટલો આનંદ નથી એ કોઈને આપી દેવામાં, એ કોઈને દઈ દેવામાં, ત્યાગી દેવામાં આનંદ છે.
એટલો આનંદ ભોગવવામાં નહીં આવે. આપણે ભોગવીએ ને ત્યારે એટલો આનંદ નહીં આવે કે જે તમે કોઈને દાન આપી દો, કોઈના માટે સમર્પણ કરો, કોઈ મંદિર માટે, કોઈ ગામના પરમાર્થ માટે કંઈક ને કંઈક તમે કરી છૂટો અને એનો જે તમને આનંદ આવશે ને એ આનંદ કંઈક દિવ્ય હશે, એ અદ્ભુત આનંદ હશે. આપી દેવામાં મજા છે, કોઈના માટે લૂંટાવી દેવાનો આનંદ છે. ઘરને મંદિર જેવું બનાવવું, ઘરને દ્વારિકા અવધપુરમ જેવું બનાવવું. રામજી સાક્ષાત નારાયણ છે અને ભગવતી જાનકીજી સીતાજી સાક્ષાત લક્ષ્મીજીનો અવતાર છે. ભગવાન રામજી ધનુષ્ય તોડ્યું. બાબાજીને लिख दिया ते ही छन राम मध्य धनु तोरा અને ભરે ભુવન ધુની ઘોર કઠોરા. આખા વિશ્વની અંદર એવો કઠોર નાદ થયો, આખી ધરતી મંડી છે ધ્રુજવા. એવું અદ્ભુત ધનુષ્ય આ શિવજીનું પિનાક ધનુષ્ય છે ભાઈ. રામ જ્યારે ધનુષ્ય તોડવા ગયા ને ત્યારે લક્ષ્મણજી આમ ઊભા થઈ ગયા. વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું, લક્ષ્મણ, આ રામ ધનુષ્ય તોડવા જાય છે, એમાં તારે હું ઊભું થવાની જરૂર છે? તું તો નીચે બેસી જા. લક્ષ્મણજી હાથ જોડ્યા, કહ્યું, ગુરુદેવ, તમને ખબર ન પડે કે રામ જ્યારે ધનુષ્ય તોડશે ને ત્યારે આખી પૃથ્વી ક્યાંક દડાની જેમ ઉછળી ન જાય, એટલે આ પૃથ્વીને બરાબર દાબીને હું ઊભો છું. લક્ષ્મણજીએ એવો અંગૂઠાનો ભાર આપ્યો, પૃથ્વીને બરાબર ભાર દઈ પૃથ્વીને બરાબર દબાવીને ઊભા છે. કારણ કે પૃથ્વીને સાચવવાની જવાબદારી લક્ષ્મણજીની છે. કારણ કે લક્ષ્મણ કોણ છે? શેષ નારાયણનો અવતાર છે. અને આખા એ ધનુષ્યના ભારને ભગવાને એક ક્ષણ માત્રમાં તોડ્યો. તે હિ છન રામ મધ્ય ધનુ તોરા, ભરે ભુવન ધુની ઘોર કઠોરા. આ એ જ શિવજીનું પિનાક ધનુષ્ય છે કે જે શિવજીએ પરશુરામને આપ્યું. પરશુરામે જનક રાજાને આપ્યું. કહ્યું, રાજા, મારે તો તપ કરવા જવું છે, એટલે જાઓ, આ ધનુષ્યની પૂજા કરવાની જવાબદારી હવેથી તમારી છે. રોજ જનક રાજા ધનુષ્યની પૂજા કરતા, પણ આ ધનુષ્ય એવું હતું કે એને કોઈ ઉઠાવી ન શકે. જ્યારે નગરમાં લાવ્યા ને મિથિલામાં, ત્યારે હજારો નહીં લાખો હાથીઓને જોડ્યા અને ત્યારે આ ધનુષ્યને નગરમાં લાવ્યા. આવું વજન છે એ ધનુષ્યનું. એટલે જનક રાજાએ એને સ્થાપિત તો કર્યું, પણ ખાલી પૂજા જ કરી શકે, એને ઉઠાવી ન શકતા. અને એમ કરતા કરતા ભગવતી જાનકીજી પ્રગટ્યા અને જાનકીજી 7-8 વર્ષના થયા. જોજો જાનકીજીની બાલ્યાવસ્થાની કથા. માત્ર 8 વર્ષની ઉંમર છે અને એકવાર જનક રાજાએ કહ્યું, સીતા, હવે આ થોડું રાજ્યનો કારભાર સંભાળવાની જવાબદારી મારી વધી છે, તો જાઓ, હવે આ ધનુષ્યની પૂજા એની જવાબદારી હે સીતા હું તમને સોંપું છું. હવે આ ધનુષ્યની રોજ પૂજા તમારે કરવાની. સીતાજીએ કહ્યું, ભલે પિતાજી. રોજ સીતાજીએ ધનુષ્યની પૂજા કરે. પણ એકવાર સીતાજી વિચાર કર્યો, રે રોજ ધનુષ્યની પૂજા થાય છે, પણ અહીંયા નીચેથી જે આજુબાજુમાંથી લીપણ થાય છે, પણ ધનુષ્યની નીચે ઘણા સમયથી લીપણ નથી થયું લાગતું. ઘણો સમય વીતી ગયો લાગે છે. કેટલો સમય વીતી ગયો, કંઈ લીપણ કોઈએ કર્યું નથી લાગતું. લાવને, તો આજે હું જ નીચે લીપી નાખું. ધનુષ્યને ઉઠાવી અને બરાબર સુંદર સીતાજી ગાયનું છાણ લાવ્યા. ડાબા હાથે ધનુષ્યને ઉઠાવીને ઉપર રાખ્યું અને જમણા હાથે સીતાજીએ ધનુષ્યની નીચે લીપ્યું અને બરાબર લીપી ગુપી સ્વચ્છ કરીને ધનુષ્યને પાછું એ જગ્યાએ મૂકી દીધું. આહા! અને આ દ્રશ્ય બરાબર સીતાજીએ ઊંચું રાખ્યું છે. અને એ જ સમયે મિથિલેશ રાજા જનક રાજા પધાર્યા અને આ દ્રશ્ય જનક રાજાએ જોયું. આહા! જે ધનુષ્યને લાખો હાથીઓને જોડ્યા, ત્યારે અહીંયા સુધી ધનુષ્યને લાવી શકાયું. આવું વજનદાર ધનુષ્ય મારી 8 વર્ષની જાનકીએ ડાબા હાથે ઉઠાવી લીધું. આહા! એનો અર્થ કે આ કોઈ સામાન્ય દીકરી નથી, આ તો સાક્ષાત ભગવતી જગદંબા છે. જગદંબાનો અવતાર થઈ ચૂક્યો છે મારે ત્યાં. જનક રાજાએ વિચાર કર્યો,
બહુ ચિંતન કર્યું કે જગદંબા અવતર્યા છે તો એનો અર્થ કે ક્યાંક જગદીશ પણ અવતર્યા હશે. જગદંબા આવ્યા છે, પરમેશ્વરી આવ્યા છે તો ક્યાંક પરમાત્મા પણ આવ્યા હશે. હવે પરમાત્માને ગોતવા કઈ રીતે? અને એટલા માટે જનક રાજાએ આ પ્રતિજ્ઞા લીધી. કારણ કે ભગવાન તો જ મળે કે જેના હાથે આ ધનુષ્ય તૂટે તો જ પરમાત્મા પ્રગટ થાય, તો જ પરમાત્મા પ્રાપ્ત થાય. અને યોગ્ય વ્યક્તિના હાથમાં જ જાનકીનો હાથ સોંપી શકાય. એટલા માટે ખરેખર પરમાત્માની શોધ માટે જનક રાજાએ આ પ્રતિજ્ઞા કરી કે જે ધનુષ્યને મારી દીકરી જાનકીએ ડાબા હાથે ઉઠાવી લીધું, હવે એ ધનુષ્યને જે તોડે એના જ ગળામાં જાનકી વરમાળા પહેરાવશે. કારણ કે તો જ પરમાત્મા અને પરમેશ્વરનું મિલન થાય, તો જ જગદંબા અને જગદીશ્વરનું મિલન થાય. કારણ કે ધનુષ્યને તોડનારો સાક્ષાત ભગવાન જ હોય, પરમાત્મા જ હોય. અને તો જ મને પરમાત્મા પ્રાપ્ત થશે, તો જ મારા દ્વારે ભગવાન આવશે જો આવી પ્રતિજ્ઞા હું કરીશ તો. એટલા માટે જનક રાજાએ આ પ્રતિજ્ઞા કરી છે. અને આજે ભગવાનનું એ સુંદર ધનુષ્ય ભંગનો સમય આવી ચૂક્યો. પરમાત્માએ સુંદર પિનાક ધનુષ્ય તોડ્યું છે. મહારાજ જનક રાજાનો જે સંતાપ હતો એ સંતાપ દૂર થયો. જાનકીજીને જનક રાજાએ આજ્ઞા કરી, બેટા જાઓ, રામના ગળામાં સુંદર જયમાલ પહેરાવો. સીતાજી સુંદર હાથમાં વરમાલા લઈ અને અનેક સખીઓની સાથે સીતાજી આવ્યા ભગવાન રામજી પાસે. એવું અદ્ભુત સ્વરૂપ જે સીતાજીનું, આ સુંદરતાની ચરમ સીમા છે ભગવતી જાનકીજી. હાથમાં પુષ્પમાળા છે, જયમાલા છે અને રામ પાસે આવ્યા. રામના ગળામાં જયમાલા પહેરાવી છે, પણ શું કઈ રીતે પહેરાવે? કારણ કે એક તો રામ થોડા ઊંચા છે, સીતાજી થોડા હાઈટમાં નાના છે, અને બીજું રામજી માથે મોટોથી મુગટ પહેર્યો છે એટલે સીતાજીનો હાથ નથી પહોંચતો. અને રામજીએ પાછા એવા આજ જીદ કરીને ઊભા છે, અક્કડ થઈને ઊભા છે, મસ્તક નથી નમાવતા, માથું નથી નમાવતા ભગવાન. અને વિશ્વામિત્રજી આ દ્રશ્ય જોયું, દોડીને રામ પાસે આવ્યા, કહ્યું, રામ, સીતાજી વરમાળા પહેરાવા આવ્યા છે, હવે તો માથું નમાવો, જરા મસ્તક ઝુકાવો. રામજીએ કહ્યું, ગુરુદેવ, વાત તો સાચી, મસ્તક તો ઝુકાવું, પણ મને જરા મનમાં સંકોચ થાય છે કે મારા એકલાના લગ્ન થાય અને બિચારો લક્ષ્મણે મારી ભેગો આવ્યો છે ને એ ખાલી એમને ઊભો ઊભો જુએ, ઈ કેમ હાલે? મહારાજ જાઓ ને, જનક રાજાને કહો ને, એની કોઈ બીજી રાજકુમારી જો હોય તો લક્ષ્મણનો કંઈક મેળ ખાઈ જાય. અને વિશ્વામિત્રજીએ જનક રાજાને વાત કરી. ત્યાં તો ખબર પડી કે સીતાજીના નાના બહેન છે અને જેનું નામ છે ઉર્મિલા. બહુ રાજી થયા જનક રાજા. કહ્યું, જાઓ, મારું વચન છે કે મારી દીકરી ઉર્મિલા હું લક્ષ્મણને આપું છું. અને વિશ્વામિત્રજી દોડ્યા. કહ્યું, રામ, લક્ષ્મણને પણ રાજકુમારી મળી ગઈ, એને કન્યા મળી ગઈ, હવે તો મસ્તક ઝુકાવો. તોય ભગવાન મસ્તક નથી ઝુકાવતા. વિશ્વામિત્રજીએ કહ્યું, હવે શું તકલીફ છે પ્રભુ? હવે શું વાંધો છે? રામજીએ કહ્યું, ગુરુદેવ, અમે ચારેય ભાઈઓ સાથે પ્રગટ્યા, સાથે રમ્યા, સાથે ભણ્યા, અને લગ્ન ખાલી બે ના થાય ને ઓલા બે રહી જાય, કેમ હાલે? ચારે ચારનો મેળ અહીંયા જ કરી નાખો ને તો બીજે ગામ કે કન્યા ગોતવાનો જ આવી, એક જ ગામમાંથી મળી જાય. જનક રાજાને સમાચાર મળ્યા. જનક રાજા પ્રસન્ન થયા, રાજી થયા. વા, જનક રાજાના નાના ભાઈ છે જેની બે દીકરીઓ છે. કહ્યું, જાઓ, એમાંથી માંડવી જે છે એ હું ભરતને આપું છું, અને શ્રુત કીર્તિ જે છે હું